یہ واقعہ حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمتاللہ علیہ اور اس عورت کا ہے جس نے اپنے ناجائز بچے کا الزام حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمتاللہ علیہ پر لگایا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قاضی بھی وہاں پر موجود تھا۔ لوگوں کے مسائل و مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا کہ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو باہر اتنی چیخو پکار کر رہی ہے۔ اس عورت کو اندر بلا لیا گیا۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اتنی چیخو پکار کر رہی ہے؟ تو کیوں اتنی رو رہی ہے؟ کیوں اتنا واہ ویلا کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان، میری کوکھ میں بچہ ہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا، میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور مجھے حمل ہو گیا۔ اب میرا یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جب میں اس کے پاس گئی تو اس شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ مان نہیں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور جو بہت بڑے خود بزرگ تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے کاربند تھے، جن کی حکمرانی عدل و انصاف اور رحم دلی رایا پر بہت مشہور تھی، جلال میں آ گئے۔ فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے کہ جس کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص، کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے تو مجھ کو اس کا نام بتا، ابھی اس کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ وہ مکار عورت سلطان کی بارگاہ میں رونے لگی، فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ کے اندر اتنی ہمت اور سخت نہیں ہوگی کہ اس شخص کو سزا دے پائیں جس کا میں بیان کرنے والی ہوں۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تو بیان تو کر، تو دیکھ تو صحیح میں اس بندے کا حشر کیا کرتا ہوں کہ میں اس بندے کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ جب عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز کام کیا، ناجائز عمل کیا اور یہ بچہ اس کا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ سلطان کے اوپر یہ سن کر سکتہ طاری ہو گیا کہ میرے پیر کے متعلق یہ عورت ایسی بات کر رہی ہے۔ فرمانے لگے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیر کے خلاف ایسی بات کرتے ہوئے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تیری زبان بند نہ ہو گئی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہی اس کا باپ ہے۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ بھی حاضر ہو گئے، 4 بندے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تم گواہی دیتے ہو جو یہ عورت کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ گواہ کہنے لگے، جی حضور، ہم نے خود دیکھا ہے اس کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جاتے ہوئے، اور یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اب وہ مان نہیں رہا۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ وہ عورت بولنے لگی، بلاؤ اب اس کو، دیکھتی ہوں اب تم اسے سزا دیتے ہو کہ نہیں۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھیجا۔ اس بندے نے کہا کہ عالی جا، کرم فرمائے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جو کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت ہی مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے، تمام لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ خواجہ بختیار کاکی فرمانے لگے، اے لوگو، بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کر نہیں
बल्कि दरबार में एक मुजरिम बनकर आया हूँ और मुजरिमों के साथ ये सलूक रवा नहीं है। बैठ जाओ। सुल्तान शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करने लगे कि आलीजा, ये औरत आपके बारे में यूं कह रही है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की तरफ देखा और फरमाने लगे कि मेरा रब जानता है कि मैं इस औरत को जानता ही नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी इसको देखा है। वो औरत कहने लगी, अच्छा वो वक्त भूल गए जब लोगों को तहज्जुद के वक्त पैगाम भेजकर मुझे अपने यहाँ बुलाया करते थे और मेरे साथ अपनी रातें रंगीन किया करते थे। अब जब बच्चा पैदा होने वाला है तो अब तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। ये देखो गवाह भी मौजूद है। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के माथे पर शर्मिंदगी से पसीना आ गया। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और बारगाह इलाही में अर्ज की कि ऐ मौला, अगर तू इसी हाल में मेरे से राजी है तो मैं भी तुझसे राजी हूँ। फिर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान से अर्ज किया, क्या एक दिन की मोहलत मिल जाएगी? मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, सुबह दोबारा दरबार लगा लेना और फैसला अपना सुना देना। सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया और एक दिन की मोहलत दे दी और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दरबार से घर को चले गए। फिर आधी रात का वक्त हुआ। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उठ गए और मसल्ले पर बैठ गए और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे मौला, बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला तू ही है और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया और दुखी दिल से अपने उस्ताद पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भी याद करने लगे और रोते रोते उनकी आंख लग गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि उनके पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त हयात थे, ख्वाब में आए और कहने लगे कि ऐ बख्तियार काकी, घबराना नहीं, मेरा इंतजार करना, मैं सुबह दरबार में पहुंच जाऊंगा। सुल्तान से कहना कि मेरा इंतजार करे। फिर जब सुबह हुई, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इंतजार में लगे हुए थे। उसी दौरान जैसे ही सुल्तान ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करना चाहा कि ख्वाजा गरीब नवाज सामने से तशरीफ ला रहे हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुंह से तो कुछ न कह सके, लेकिन आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की तरफ गुस्से से देखा और कहा, ऐ औरत की कोख में पलने वाले बच्चे, तेरी माँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर तेरे बाप होने का इल्जाम लगाती है, तो इन सबको सच बता। वो औरत कहने लगी कि भला कोख में पलने वाला बच्चा भी कभी गवाही देता है? आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चुप कर बदकार औरत, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद फरमाना ही था कि उस औरत के पेट से इतनी साफ आवाज आई। उधर मौजूद सभी लोगों ने साफ साफ सुना। बच्चे ने पेट में कहा कि अस्सलाम वालेकुम हजूर, मेरी माँ का बयान बिल्कुल गलत है और ये बड़ी हरामकार और झूठी है। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मनों ने इसे सिखा कर भेजा है ताकि इनकी इज्जत लोगों के सामने गिर जाए। बच्चे की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत हैरत हुई और उस औरत ने झूठ बोलने और इल्जाम लगाने का एतराफ किया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इज्जत अल्लाह ताला के ही हाथ में होती है। ये कहकर उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ थामा और दरबार से बाहर जाने लगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह पीछे भागे और अर्ज करने लगे कि आलीजा, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? फरमाया, बख्तियार काकी मेरा था, तेरे हवाले किया था ताकि इनसे तू फैज हासिल करे और इनकी इज्जत करे। तेरे से काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने वापस अजमेर लेकर जा रहा हूँ। सुल्तान ने अर्ज किया कि आलीजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर ही इन्हें इधर रहने दे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मान गए तो बख्तियार काकी से फरमाया, अब तो इनके पास है, अब इंशाअल्लाह कयामत तक कोई भी तेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा और तेरी रसवाई का सबब नहीं बनेगा।